జాతీయ టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలు మూడో రోజుకి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం మనం రాజమండ్రి చెరుకూరి కన్వెన్షన్ దగ్గర ఉన్న హాల్ నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. ఇక్కడ క్రీడాకారులు బయట ఉన్నారు చాలామంది, అదేవిధంగా వారి పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఈ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి క్రీడలకు సంబంధించి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। आपका नाम क्या है? अनन्या छात्रा। अनन्या छात्रा। How do you feel about this game? About this tournament? अच्छा है? Thank you very much. आपका फीलिंग्स क्या है? My name is प्रीतोकी चक्रवर्ती। How do you feel about this tournament? Very well. Very well. आप वेस्ट बंगाल से आए? Yes. థ్యాంక్ యూ. ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ క్రీడాకారులు సంబంధించి, అదేవిధంగా వారి పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. మేడం, आपका क्या है, गवर्नमेंट कैसे चलते हैं? अच्छा है, अच्छा अरेंजमेंट है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है. यहाँ का जो खाने का अरेंजमेंट और इसका सब टोटल अरेंजमेंट बहुत अच्छा है. खेलना, बच्चे लोगों का खेलना भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने. हम वेस्ट बंगाल से आए हैं. ఇది మరికొందరి మాట కూడా తీసుకుందాం. మేడం, हम भी वेस्ट बंगाल से ही है. कैसे है टूर्नामेंट? एक ही बात, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है. आपका फीलिंग क्या है? बोलो तुम कहाँ से आए? हम वेस्ट बंगाल से आए. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल. कैसे है अरेंजमेंट? बहुत ही अच्छा है. मैडम, आपका? हम वेस्ट बंगाल से. हाउ डू यू फील अबाउट दिस टूर्नामेंट? खूब ही अच्छा, बहुत अच्छा है. ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులు, వారి తల్లిదండ్రుల మాట. ఎంత చక్కగా ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా జరిగాయి. వీరందరూ కూడా ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు. ఇక్కడ మరికొందరు ఉన్నారు. మేడం, आप कहाँ से? Yes sir, please. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? From Pondicherry. Yes. How do you feel about it? Yes. All the requirements provided by this government is very appreciable manner. Really, it is nice. The food provision and the facility arrangements for the children, everything's nice. Excellent sir. And all are playing well. Thank you very much. పాండిచ్చేరి నుంచి వచ్చిన వారు కూడా అదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఏర్పాట్లు చాలా అద్భుతంగా సాగాయి, ఎంత బాగున్నాయని చెప్పి. ఇంకా మరికొందరు ఉన్నారు, వారిని కూడా అడుగుదాం. How do you feel about this tournament? Yeah, it's very nice. The organization is very good. We feel good. All the matches and the arrangements are very good. हम पांडिचेरी से आए हैं. పాండిచ్చేరి క్రీడాకారుల ఆనందానికి అంతులేదు. వీరందరూ కూడా ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తారు. आप कहाँ से आए? நாங்கள் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எங்கள் பாய்ஸுங்கெல்லாம் எல்லோரும் கேம் விளையாடுகிறார்கள். எல்லாரும் நன்றாக விளையாடுகிறார்கள். நாங்கள் ஒரு கேம் வின் பண்ணுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆல் தி பெஸ்ட். ஆல் హ్యాపీ. పేరు సుందరం. వెరీ హ్యాపీ. పాండిచ్చేరి నుంచి వచ్చిన సుందరంగా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పారు. हम वेस्ट बंगाल से आए हैं. बहुत अच्छे जो कुछ किया एकदम अरेंजमेंट फुल एकदम ठीक है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल सही है. हम लोग का बहुत खुश है जो इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है. एपी में बहुत सुंदर अरेंजमेंट है. बच्चे का खेलने का भी, खाने का भी, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके. आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से. How do you feel about this tournament? It's very superb. Arrangements are very nice. और हम और भी चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी यही हो कि सबको कंफर्टेबल फील हो. आपका नाम क्या है? करना जायसवाल. बच्चे हैं या बच्चे? हाँ, लड़की है. नाम ना जायसवाल. वो कैडेट में खेल रही है. अच्छे खेल रही है? हाँ, अच्छे खेलती है. मैडम, आप कहाँ से हैं? मैडम, गुजरात. How do you feel about this tournament? वेरी नाइस. हाँ, आपका फीलिंग्स क्या है? गुड. अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था. बाकी सब हेल्पफुल नेचर वाले लोग हैं.
अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। आपका नाम क्या है? वरेनिया सेन, Where are you from? गुजरात। How do you feel about this tournament? It's very wonderful arrangement. Just I hope that next time nationals should be here only. That's all. आप कहाँ से आए सर? मैं असम से हूँ, असम शिवसागर। दिस इज वेरी गुड। द APTTA मैनेज द इट इज़ वेरी ट्रिमेंडस टाइम वी आर एंजॉइंग। थैंक यू। आपका नाम नाम तो कोई ईबी मेहजा बिन रहमान। शी इज माय वाइफ, शी इज आल्सो फ्रॉम। How do you feel? फाइन। फाइन। అస్సాం నుంచి వచ్చిన వారి అభిప్రాయం ఇది ఈ విధంగా ఉంది. అదేవిధంగా మరికొందరు అభిప్రాయం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम पांडिचेरी। वेरी नाइस। ఇది మన పాండిచ్చేరి నుంచి వచ్చిన వారి మాట. మేడం వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? From Maharashtra. How do you feel about this tournament? Very nice. All arrangements are very nice. No problem for parents and children. So everything is nicely arranged. ఓకే, ఇది మహారాష్ట్ర. They're taking care of food and everything. ఇది మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వారి మాట. ఇంకా మరికొందరు ఉన్నారు, ఇంకా కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి. సార్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? Karnataka. How do you feel about this tournament? How do you feel about this tournament? It's very well organized. One of the best tournaments which I have seen. థ్యాంక్ యూ. కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ క్రీడాకారులు, కోచ్లు, అదేవిధంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇదే మాట చెప్తున్నారు. మరికొందరు అభిప్రాయం తీసుకుందాం. అదేవిధంగా ఇతర ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చూద్దాం. టీమ్ ఈవెంట్లో ఈరోజు మెడల్స్, అదేవిధంగా ఛాంపియన్షిప్ కూడా ప్రదానం చేయడానికి రంగం సిద్ధమవుతుంది. మరోవైపు ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఏ విధమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తున్నారు, వారు ఈ టోర్నమెంట్ పట్ల ఏ విధమైన ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. ఐఎమ్ PS Negi ఇంటర్నేషనల్ అంపైర్. We both are going to umpire the second semi-final sub-junior girls. How do you feel about this tournament, sir? Very well. I belong to Delhi. It is very cool there. I am enjoying the weather also. TT डेवलपमेंट के लिए आपका सूचना क्या है? Development is automatically our federation is taking care of it. और वो अच्छा कर रहे हैं. इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट होती जाएगी. एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ गेम. 3-4 years back there was a different. Today this small kids and cadet and sub junior they are playing very good table tennis, competitive table tennis. आपका नाम क्या है? प्रताप नेगी. అంతర్జాతీయ ఎంపైర్గా ఉన్న, టేబుల్ టెన్నిస్ ఎంపైర్గా ఉన్న ప్రతాప్ దూబే గారి మాట. APTTA అధ్యక్షులుగా భాస్కరరామ్ గారు వచ్చిన తర్వాత, అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా TTFA ప్రెసిడెంట్గా ఆయన బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత చక్కగా ఈ క్రీడలకి మంచి ప్రాచుర్యం లభించింది, ఎంతో అభివృద్ధి సాగుతుంది. ఇప్పుడు టేబుల్ టెన్నిస్ రూపురేఖలే మారిపోతున్నాయి, ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ పట్ల కూడా అంతర్జాతీయ ఎంపైర్లు కూడా ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొందరు అభిప్రాయాలు మనం తీసుకుందాం. తీసుకున్న తర్వాత ఇతర ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయి, అదేవిధంగా గేమ్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఎప్పటికప్పుడు CCC ఇన్ఫో లైవ్ అందిస్తుంది, దూరదర్శన్ లైవ్ అందిస్తుంది, 360 స్పోర్ట్స్ లైవ్ అందిస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు వీక్షించి క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తారని కోరుకున్నాం. ఓకే, ప్రస్తుతం జాతీయ టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలు వేదికగా ఉన్న చెరుకూరి కన్వెన్షన్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇందులో మనం ఇక్కడికి దేశవ్యాప్తంగా విచ్చేసిన క్రీడాకారుల కోసం, అదేవిధంగా వారితో పాటు వచ్చిన తల్లిదండ్రులు, కోచ్లు, ఇతర అతిథులందరికీ ఎప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా విందు ఆరగించడానికి వీలుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. స్టోర్ రూమ్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ కిచెన్లోని స్టోర్ రూమ్లో చూడొచ్చు, తాజా సరుకులన్నీ కూడా ఇక్కడ నిల్వ చేసి పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ కిచెన్కి అందజేయడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి. ఈరోజు మూడో రోజు ఈ కిచెన్లో జరుగుతున్న వంటకాలు చూడొచ్చు. APTTA ఈరోజు 24/12/14 లంచ్ రోటా స్వీట్, వైట్ రైస్, వెజిటబుల్ బిర్యానీ, గోబీ మసాలా, దాల్, వైట్ టమాటా, తర్వాత సాంబారు, రసం, పికిల్, ఇవన్నీ కూడా కర్డు, సలాడ్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మెనూ అది మధ్యాహ్నం లంచ్కి సంబంధించి. ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థులు కూడా సహకారం అందజేస్తున్నారు. దీంతోపాటు హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా APTTA అధ్యక్షులు భాస్కరరామ్ గారు ఒక కుక్కును తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ కుక్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులన్నీ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయి.
వీరంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్లేట్స్ని హైజానిక్ పద్ధతిలో పూర్తిగా ఆ ప్లేట్స్ని శుభ్రం చేసి వారంతా కూడా రెడీ చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం లంచ్కి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇవన్నీ చూడొచ్చు, వెజిటబుల్స్, టమాటా ఫ్రెష్గా ఉదయమే తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు వెళ్ళి ఇక్కడ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఏ రోజుకి ఆ రోజు తాజా కూరగాయలను తీసుకొస్తున్న దృశ్యం, అక్కడ ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తున్న దృశ్యం, ఆనియన్స్ చూడొచ్చు. అదేవిధంగా కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ, క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా తాజాగా సిద్ధమవుతున్న తీరు మనం గమనించవచ్చు. ఈ వంట చేస్తున్న వాతావరణం కూడా చూడండి ఎంత హైజానిక్. ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ఏ విధమైన ఏర్పాట్లు ఉంటాయో అదే విధమైన ఏర్పాట్లని ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మంచి వంటకాలని తయారు చేస్తున్నారు. వీరందరూ కూడా తాజాగా ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఈ వంటకాలన్నీ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి. మరోవైపు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ టేబుల్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ జరిగినప్పుడు కూడా ఈ టీమే చాలా చక్కగా అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు పొందిన టీము. ఆ టీంనే ఇక్కడ రెండోసారి జాతీయ టేటీ పోటీలకి తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకంగా వండిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వంటల విభాగానికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఛార్జ్ మనతో ఉన్నారు. సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ పేరు? మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామండి. మాది వైష్ణవి ఎస్సీ క్యాటర్స్ అండి. ఇంతకుముందు నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు అండి. మేము ఇంతకుముందు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా చేసామండి గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో. అప్పుడు కూడా మీ ఛానల్ వారు వచ్చి మా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారండి. ఇది భాస్కర్ రామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉందండి. ఇది మాకు గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండి. సో మీరు గత 3 రోజుల నుంచి వంటలు చేస్తున్నారు. గతంలో 10 రోజులు హైదరాబాద్లో కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ వంటలు ఈ విధంగా కొత్త మెనూలతో ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేయడం ఎట్లాంటి శ్రమ ఉంటుంది, దీన్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు, మీకు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి? చాలా హార్డ్ వర్క్ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే మాకు అసోసియేషన్ నుంచి కూడా మంచి సహకారాలు అందుతున్నాయి. మాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఏదైనా కూడా వాళ్ళు కూడా మాకు వర్కర్స్ అకామిడేషన్ కానీ అంత దూరం నుంచి వచ్చామనే ఇబ్బంది ఏం లేదు. అంతా బాగానే జరుగుతుంది. అందరూ బాగా సాటిస్ఫై అవుతున్నారు. ఇంత పడ్డ కష్టం కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతుండే వాళ్ళకి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోతాడు మా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా చేస్తున్నారు. రోజు ఎన్ని గంటలకి మీ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్ని గంటల? తెల్లవారుజాము 3:30 స్టార్ట్ అవుతుందండి. నైట్ 12:30 అవుతుంది. రాత్రి అయితే ఇంకా వేరే నైట్ ప్లే జరుగుతుందని చెప్పి 1:30 కూడా వచ్చారు. అందరు కంప్లీట్ అందరూ వెళ్ళిపోయేంత వరకు కూడా మేము సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటామండి. వెంకటేశ్వర గారు, ఉత్తరాది వంటకాలు, దక్షిణాది వంటకాలు, అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళకి, ముంబై, మహారాష్ట్ర సైడ్ వాళ్ళకి అన్ని రకాల వంటకాలని చక్కగా చేస్తున్నారు. ఏ విధమైన మీరు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? ఈ వంటల్లో మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి? అంటే నేను 30 సంవత్సరాలుగా దీంట్లోనే పండిపోయానండి. నాకు ఇది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి కొత్త ఇంకా నాకు తెలియని కూడా ఇంకా నేను నేర్చుకుంటాను. నాకేం ఏదో మొత్తం తెలిసాను కాకుండా ఇంకా తెలియని తెలుసుకుంటాను. వీళ్ళు వస్తున్నారు, ఇంతమంది వచ్చారు, స్టేట్ ఇది నేషనల్ ఇదండి, అన్ని స్టేట్లో వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇది అయ్యేటట్టుగా దాదాపుగా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అండి నేను ఒక 6 సంవత్సరాలు ఎన్టీఆర్ దగ్గర కుటీన్లో క్యాంటీన్ నడిపానండి. వారికి కూడా నేను టిఫిన్ పెడుతుంటాను. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో క్యాంటీన్ ఇన్ఛార్జిగా 3 years చేశానండి. ఐఏఎస్ అసోసియేషన్ క్లబ్ ఒకటి ఉండేదండి. ఇప్పుడు సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ వెనకాల ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. అది కొన్నాళ్ళు మెయింటైన్ చేశానండి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కొన్ని క్లబ్లో, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు అవి నడిపానండి. సుమారు ఎంతమంది మీకు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు నిరంతరాయంగా ఈ పనులన్నీ చేయడం? దాదాపు 80 మెంబర్స్ అండి. 80 మెంబర్స్ చేస్తున్నారండి. ఎంతమందికి రోజు వండి పెడతారు? మోర్ దెన్ 13 నుంచి 1500 వరకు అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకటేశ్వర గారు. ఆయన ఈసారి కూడా చక్కగా వంటకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో అంతర్జాతీయ టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలకి నిర్వహించారు. అలాగే ఈసారి కూడా చేస్తున్నారు. స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారికి దాదాపు 6 సంవత్సరాలు వండి వచ్చిన ఘనత ఆయనకి దక్కుతుంది. అదేవిధంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి సాధించిన రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కూడా ఆయన క్యాంటీన్ నిర్వహించడం, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ కూడా క్యాంటీన్ నిర్వహించడం, ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా అన్ని రకాల వంటకాలను దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల వంటకాలని, అదేవిధంగా చైనీస్ వంటకాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడంలో ఆయన చేయి తిరిగిన పాకశాస్త్ర నిపుణులందరినీ కూడా పెట్టి ఇక్కడ చక్కగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏ విధమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు సహకారం ఏ విధంగా, ముఖ్యంగా వెంకటేశ్వరరావు గారు, శ్రీమతి ఆయనతోనే ఈ శ్రమలో పాలు పంచుకుంటున్నారు. దాదాపు ఉదయం 3 గంటలకి ప్రారంభమయ్యే ప్రక్రియ, తర్వాత రాత్రి 12:30కి ముగిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఉన్నారు. మేడం, మీరు ఏ విధమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు? మీరు ఎక్కడ? మీరు హైదరాబాద్? మా వైఫేనండి. మీ పేరు? వరలక్ష్మి సార్. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎంతమందికి మీరు వండి పెట్టండి? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్. ఒక మంచికి పేరు రావాలని చెప్పేసి కృషితో చేస్తున్నాను సార్. మీ భర్త కష్టానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది?
మంచి ఫలితమే దక్కుతుందని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను. అందరూ కూడా బాగుంది అంటున్నారు, అది మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. అంటే ఇంతకుముందు చేశాను సార్, కానీ ఇంత 15 రైలు లేదు సార్. ఇంతకుముందు సార్ వాళ్ళదే చేశాను చేసామండి. ఇంతకుముందు బిస్మిల్లా అనేది కూడా క్యాంపులు చేసాం, కానీ దానికంటే కూడా ఇది ఆనందం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రేట్ భాస్కర్ రామ్ గారు, ఇక ఆయన ఇది అసలు ఏమీ ఇది లేకుండా ఏమండి ఏం మీరు కంగారు పడొద్దు, ఆయన మా సపోర్ట్ బాగుందండి. ఎందుకంటే కొంతమంది బయట ఎవరిని వచ్చి తొందరపడ్డా లేట్ అవుతున్నా సార్ మీరే కంగారు పడొద్దు, లేట్ అయినా పర్లేదు, మంచిగా పెట్టండి, ఇబ్బంది లేదని అన్ని సపోర్ట్ బాగున్నాయి సార్. మాకు టెన్షన్ పడొద్దు, చాలా కూల్గా జరుచుకోండి అని చెప్పేసి అన్ని చాలా చెప్తున్నారు సార్. సార్ మాకు చాలా సపోర్ట్ ఉన్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు ఆయన వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నాయి. భాస్కర్ రామ్ గారు ఇస్తున్న సపోర్ట్ వల్ల చక్కగా ఇంత మంచి కార్యక్రమం మేము చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేస్తారు. ఇక్కడ వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చెప్పండి. వీళ్ళందరూ కూడా కెమెరా భయంతో కొంత సిగ్గుపడుతూ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు చక్కగా కూడా ఇదంతా కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు కిచెన్ బయట ఇంకొక కిచెన్ ఉంది, ఎప్పటికప్పుడు పరోటాలు అవి అదేవిధంగా స్నాక్స్ అందించడానికి వీలుగా వాటిని కూడా మనం తిలకించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వంటలన్నీ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి. బంగాళాదుంప కర్రీ మనం చూడొచ్చు, ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నారు ఈ పాకశాస్త్ర నిపుణులందరూ కూడా. సో మరికొన్ని దృశ్యాలు చూద్దాం, వీళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ ఎలా ఉంది హడావుడి? బాగా బిజీగా ఉంది. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? మేమైతే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. మీరే విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు? సరే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్ అవుతుంది, చాలా బాగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ అప్పారావు అండి, విజయవాడ నుంచి. మీరు ఏం చేస్తారు? మొత్తం అన్నీ ఆల్రౌండ్ వెజ్ నాన్ వెజ్. ఇది పాకశాస్త్ర నిపుణులు కూడా చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారు. వారందరూ కూడా ఈ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ వంటకాల్లో చేతిరిగిన పాకశాస్త్ర నిపుణులు విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చామని చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ దృశ్యాలు. అదేవిధంగా మరికొన్ని దృశ్యాలు కూడా మనం చూద్దాం. రెడీ. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రుమాలి రోటీ తయారు చేస్తున్నారు. చక్కగా వీరందరూ కూడా నార్త్ ఇండియన్ డిష్ అదేవిధంగా సౌత్ ఇండియన్ డిష్ తయారు చేయడంలో వీరందరూ పాత్ర చూడొచ్చు. వీళ్ళు అత్యంత నిపుణులైన పాకశాస్త్ర నిపుణులు వీరందరూ కూడా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ఏర్పాటు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం భోజనాలకి సంబంధించి పూర్తిగా సిద్ధమవుతున్నాయి అన్నీ కూడా. ఇక్కడ ఈ పాకశాస్త్రానికి సంబంధించి అదేవిధంగా ఈ వంటలకు సంబంధించి పూర్తిగా ఇన్ఛార్జిగా వసంత్ గారిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వసంత్ గారు అక్కడ ప్రస్తుతం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆయన దీంట్లో కూడా అంటే ఈ వంటకాలకు సంబంధించి కొంత పూర్వానుభవం ఉన్న నేపథ్యంలో భాస్కర్ రామ్ గారు ప్రత్యేకంగా దీనికి ఇన్ఛార్జిగా పెట్టడం జరిగింది. వసంత్ గారు ఏ విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు? గత నేషనల్ టోర్నమెంట్లో ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్లో కూడా మీరు చాలా భాగస్వామ్యం వహించారు ఈ వంటలకు సంబంధించి. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? ఈ 3 రోజులు ఎట్లా గడిచింది? మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి? మాకు మొత్తానికి మధ్యాహ్నం కానీ పొద్దున కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ 2000 పీపుల్ ప్లేయర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ 2000 మందికి ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. సో అట్లా గడిస్తే ఈ 3 రోజులు చాలా బాగా గడిచింది. రోజుకి 2 నాన్ వెజ్ చేస్తున్నాం, లంచ్కి కానీ డిన్నర్ కానీ. ఏ ప్రాన్ అది? ప్రాన్ వైజాగ్ నుంచి ప్రాన్ తెప్పిస్తున్నాం. అది కూడా టైగర్ ప్రాన్ తెప్పించి అందరి అభిరుచులకి సరిపడా నార్త్ సౌత్. గోదావరి నుంచి మనకి ఫిష్, చికెన్ ఆఫ్ కోర్స్. ఫిష్ మనకి గోదావరి ఫిష్ తెప్పిస్తున్నాం. రొయ్యలేమో మరి టైగర్ ప్రాన్స్ వైజాగ్ నుంచి తెప్పిస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియన్స్కి రైస్ తక్కువ తింటారు కాబట్టి ఎక్కువగా రోటీ. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా గోధుమ పిండితో చేసిన వంటకాలు ఎక్కువ అందిస్తున్నాం కాబట్టి. వసంత్ గారు, ఇప్పుడు అందరి ఫీడ్బ్యాక్ చాలామంది తీసుకోవడం జరిగింది. ప్లేయర్స్ కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ కోచ్లు కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. నేను వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్న దానికన్నా ఎక్కువ తృప్తి చెందుతున్నారు. ఎట్లా సాటిస్ఫై చేయగలిగారు అన్ని రకాల మనుషుల్ని, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అన్ని రాష్ట్రాలకు సరిపడా అన్ని రుచులు అందిస్తున్నాం. ఈవెన్ కాంటినెంటల్ కూడా ఇస్తున్నాం. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కాంటినెంటల్ డిష్లు కూడా ఇస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఒక 5 స్టార్ ఫెసిలిటీస్తో మనం ఎలా చేయగలిగారు? మీ ప్రిపరేషన్ ఏంటి? మంచి అనుభవజ్ఞమైన వంట వాళ్ళు ముందు చూపుతో
బికాస్ భాస్కరామ డైరెక్షన్తో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది వసంత్ గారు పూర్వానుభవం ఉన్న నేపథ్యంలో, అదేవిధంగా భాస్కరామ్ గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్లో ప్రత్యేకంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వంటకాలు నిర్వహించడం వల్ల ఇక్కడ ఒక్కొక్క వంటకం ఇటు విశాఖపట్నం నుంచి టైగర్ ఫ్రాన్స్, రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఈస్ట్ గోదావరిలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఫ్రాన్సు, ఇతర చేపలు, రొయ్యలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. అదేవిధంగా చికెన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. వెజిటేరియన్కి సంబంధించి, నాన్ వెజిటేరియన్కి సంబంధించి, వెజిటేరియన్కి సంబంధించి రాజమండ్రి సెంట్రల్ కూరగాయల మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా తెల్లవారుజామున వెళ్ళి వీరంతా కూడా పర్చేజ్ చేసి తాజా కూరగాయలను ఇక్కడ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. నార్త్ ఇండియన్స్కి ఇష్టమైన ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తయారవుతున్నాయి. ఇవి ఏ విధంగా తయారవుతున్నాయి, ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అనే దానికి సంబంధించి కూడా ఎప్పటికప్పుడు వీరంతా కూడా పర్యవేక్షిస్తూ చూడడం వల్ల ఈ కిచెన్ విభాగం సూపర్ సక్సెస్ అయింది. మనం ఏ తల్లిదండ్రులని ప్రశ్నించినా, లేకపోతే ఏ క్రీడాకారిని అడిగినప్పటికీ కూడా మాకు చాలా మంచి అరేంజ్మెంట్ చేశారు, మంచి ఫుడ్ పెట్టారు అనేది మనం వినడం మనకు కనిపించింది. ఇది ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ముఖ్యంగా భాస్కరామ్ గారు ముందు చూపి దీనికి కారణం అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడానికి వీలుంటుంది. ప్రస్తుతం వరప్రసాద్ మనతో ఉన్నారు. వరప్రసాద్ గారు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు, అన్ని చూస్తున్నారు? ఏముందండి, ఇక్కడ వచ్చిన అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యంగా కలిగించడం, వాళ్ళకి ఏమైతే కావాలో ఏమీ లోటు లేకుండా ఈవెన్ మొత్తం ఫుడ్ కాడి నుంచి, వాటర్ కాడి నుంచి, అకామిడేషన్ అన్నీ దగ్గరుండి చూసుకున్నాం. అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. దట్ రాజమండ్రి రావాలని వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు పెట్టినా రాజమండ్రి మళ్ళీ రావాలని మన అరేంజ్మెంట్ చూసి చాలా ఆనందపడుతున్నారు. అసలు వాళ్ళకి ఏమీ లోటు రానికుండా చూసుకుంటున్నాం. ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాడి నుంచి మొత్తం రూమ్స్ అన్నీ సౌకర్యంగా ఉంటున్నాయి. వాళ్ళు అసలు రాజమండ్రిలో ఇంకా పెడితే బాగుందన్న ఫీలింగ్లో ఉండిపోయారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇదే ఫీలింగ్ నిజంగా అందరూ కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి సహకరించిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.